Stephen, very much for this opportunity today to share my thoughts on, heart health and all of that. And more than happy to take questions and get your feedback. Excellent presentation, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah, please. Yeah. Thank you. I just want to understand whether dance is also muscle strengthening. I know it is aerobic because it involves a bit of breathing. Just want to clarify whether it is muscle strengthening dance. Great. Aarti, you must be the person, I'm not sure, but who mentioned about Odissi, a form of dance and all that in your questionnaire? Not Odissi, Bharatanatyam. Bharatanatyam, okay, because there's another participant who had mentioned, I think, Odissi. Okay, but, okay. Yes, to answer your question, it is. Dance is, it covers various components of exercise, okay? So, maybe if you're a formal Bharatanatyam dancer, is it? Bharatanatyam practice after some time I left it. Now that I am overweight, actually. That happens. I've heard that quite a lot. So training formula Bharatanatyam la pannite, for some various reasons when they leave it, we tend to gain a lot of weight. But yes, dance is a very good exercise. Mind body, see, it's something like yoga. So it's a mind body technique as well. So all of these can become good mind body techniques. They can strengthen your muscles, flexibility and balance. It's a wonderful exercise. It becomes a mind body technique when you start enjoying it. So I'm sure it's a hobby for you. You must have been enjoying it, Leah. But yes, you had to leave. Again I have resumed, so I feel good, and I also lost a few kgs. So when you said dance, I remembered that, and so very because nice. I'm not a gym person, I joined gym. I left gym because I was not interested in that. Okay, and as you rightly said, you should enjoy the exercise. இல்லைன்னா நம்ம விட்டுடுவோம் எப்பயுமே. So எனக்கு அந்த ஜிம் எல்லாம் எனக்கு அவ்வளவா பிடிக்காது. அப்படியே என்ரோல் பண்ணிட்டு வெளியில வந்தாச்சு. So then I thought I'll do dance because I like it, and it has got some effect, a positive effect on my weight reduction. So what I would also recommend is to try to mix it and match it with some other form of exercise as well, because when you say Bharatanatyam, it is a particular form of dance, and adanodiya postures adala would be quite typical, Ilya. So maybe if you want to try some aerobic exercise like cycling or swimming, just think about it. Whatever you like, you can do. But time this is the only activity that I can afford time for, then this is by itself a very good exercise, no doubt. Yeah. Okay, ma'am. Thank you very much, ma'am. I attended your seminar of your father also. So when I saw that, I said, okay, so I have to definitely make time today for joining this online. And it was an excellent presentation, very short and exactly very positive. Normal doctors bayamurthi utuduvanga, but very positive, which you said. And thank you so much. I'm so lucky to be part of this, session. And thanks to our coordinator, sir, as well, Stephen, sir, as well. Thank you. Thank you, Harthi. Thank you. Yes. Thank you. Anybody? Silva? Good job, doctor. And my question is, stroke on electrical imbalance. Innor area artery block சொன்னீங்க. Stroke ன்னு சொல்லலைங்க, arrhythmia-ன்னு சொன்னேன். அதாவது cardiac arrest. Cardiac arrest versus attack. Right. Arrhythmia or cardiac arrest. இப்போ என்னோட ரத்த குழாய் பிளாக்குக்கு நான் காரணம். நான் சாப்பிட்றதோ, நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணலையோ, ஓவர் வெயிட்டோ, என்னோட டென்ஷனோ, என்னோட ஒர்க் நேச்சரோ, ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப்போ காரணம். இப்போ இந்த அரித்மியான்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுக்கு எலக்ட்ரிக்கலுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும்? Good question. Thank you for the question. So as I said, most common cause for this cardiac arrest is a heart attack. சரிங்களா? அந்த ரத்த குழாய்கள்ல அடைப்பு இருந்ததுன்னா that person has a very high chance of having a cardiac arrest or an electrical abnormality. So directly now உங்க ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டீங்கன்னா அரித்மியா வரதுக்கு சான்சஸ் கம்மி ஆயிடுது. There is a very few percentage, as I said, hidden genetic abnormality இருக்கு அப்படின்னா that is directly not under their control. They've inherited that abnormal mutation from their family, and because of the fact that they cannot control it themselves, they become susceptible, or they might have this sudden cardiac arrest or death at a very young age. So அந்த group ரொம்ப கம்மி compared to heart attack or other cardiomyopathy mari diseases. In the sudden cardiac death due to genetic causes is very 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 rare. சரிங்களா? ஸோ அதை பத்தி நீங்க விட்டுடலாம். ஸோ cardiomyopathy, அதாவது மசில்ஸ் வீக் ஆகிறதுக்கும் ரீசன் டயபெட்டிஸ், ஹைப்பர் டென்ஷன், இதெல்லாம் தான். அட்டாக் வரத்துக்கு காரணங்கள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். ஸோ ப்ரிடாமினென்ட்லி இன்ஃபேக்ட் ஏஎஃப் அப்படின்னு ஒரு அரித்மியா இருக்கு, ஏட்ரியல் ஃபிப்ரிலேஷன்.
அதனோட முக்கியமான காஸ் வந்து ஒபிசிட்டின்னு இப்ப கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அண்ணா ரீசெண்டா மை பிரதர் in the US gave a talk on why obesity control பண்ணாலே most of the atrial fibrillation arrhythmia will be controlled. ஸோ அதுக்குமே நிறைய வந்து மாடிஃபையபிள் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் தான் காரணம். சரிங்களா? சொல்லுங்க மிஸ்டர் பிரகாஷ். குட் ஈவினிங் டாக்டர். நல்லா வித்தின் 45 minutes யூ கவர்ட் என்டையர் சப்ஜெக்ட். ரொம்ப நல்லா இருக்கு. கொஞ்சம் பேசிக் கொஸ்டின், ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான். அப்கோர்ஸ் கொஞ்சம் பர்சனலா தான் இருக்கும் அது. But it will be useful for everyone. Suppose I am 69 year old. Okay. My wife is 64. She is taking medicine for BP. Her BP is well under control. I am taking medicine for mild cholesterol. It is well under control. Okay. Rendu perukku no sugar. I don't have BP. Every once in a year we go for a medical checkup. Lipid profile, blah 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 blah, everything, including H1ABC. Everything is fine. சரிங்க. I take medicine for store vas cholesterol. Now tell me doctor, சமயத்துல பேப்பர்ல வருது ஹார்ட் வந்து செக் பண்ணலாம், இது ஈகோ ஏதோ ஒரு ப்ரோப் மாதிரி வச்சுட்டு ஹார்ட்ல செக் பண்ணுவாங்க. Now is it sufficient only if I take ECG to ascertain the heart condition of mine or my wife? Okay, so because of the fact that cholesterol problems உங்களுக்கு இருக்கு, அவங்களுக்கு பிபி சொன்னீங்க இல்லையா? Very well in control. Even if it's very well under control, if a prior diagnosis is there, yearly echo testum எடுக்கணும் in addition to your ECG. சரிங்களா? ECG and echo will be compulsory, will be mandatory for those who have had any of these 3 risk factors like BP, sugar or cholesterol problems. Even very well managed. Poorly managed na மத்த டெஸ்ட் எல்லாம் கூட பண்ணணும். very well managed na இசிஜி எக்கோ மட்டும் போதும். அதுல ஏதாவது இண்டிகேஷன்ஸ் இருந்தா ட்ரெட்மில் டெஸ்ட், அப்புறம் ஆன்ஜியோ டெஸ்ட் இதெல்லாம் பண்ணி பார்க்கணும். சரிங்களா? ஓகே டாக்டர், ஈகோ டெஸ்ட் என்ன டாக்டர் கொஞ்சம் சுருக்கமா? நீங்க தான் சொன்னீங்களே ஒரு ப்ரோப் வச்சு பாப்பாங்கன்னு. வயித்துல குழந்தை இருந்தா ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் வச்சு பாக்குறாங்க இல்லையா, குழந்தை கை காலெல்லாம் மூவ் பண்ணுதா அப்படின்னு. அதே மாதிரி ஹார்ட்டுக்கு ஒரு ப்ரோப் வச்சு ஹார்ட்டுடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்ன, அதனுடைய வாலு, வென்ட்ரிக்கல், ஏட்ரியா எல்லாம் நார்மலா இருக்கா, ஒழுங்கா துடிக்குதா அப்படின்னு பாக்குற ஒரு சிம்பிள் டெஸ்ட். அதுல வந்து ஸ்கேன் தான். அது ஸ்கேன் நம்ம குழந்தைய ஸ்கேன் பண்றோம் இல்லையா, அது மாதிரி ஹார்ட்டை ஸ்கேன் பண்றது தான் எக்கோ கார்டியோகிராம். ஒரு லாஸ்ட் क्वेश्चन. அப்கோர்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு விஜய் ஹாஸ்பிட்டல் போயிருந்தேன் few years ago. செக் பண்ணேன். உங்களுக்கு எதுக்கு ஈக்குவலா யுவர் ஹெல்த் இஸ் ஃபைன், எதுக்கு ஈக்கோ அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்க்ளமேட்டரி மார்க் தான் இருந்தது டாக்டர். ஓகேங்க. இல்ல பட் taking and seeing it is a good idea. One thing is because of your age and the heart உடைய valves கூட பழுதடையலாம். அதெல்லாம் எக்கோல தான் தெரியும். எடுத்து பார்த்துக்கிறது நல்லது. சரி, எடுத்து பார்த்துட்டு ஓகே one more question, போனஸ் क्वेश्चन டாக்டர். எடுத்து பார்த்துட்டு ஏதாவது டிஃபெக்ட் இருந்தா அதுக்கு என்ன மெடிசின் சாப்பிடுவாங்களா, இல்ல அந்த டிஃபெக்ட் இருந்தனா எங்களுக்கு மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுமே? இல்ல, it depends on what the abnormality is. If we can find something, இப்போ நீங்க மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுமே அப்படின்னு பிபி, சுகர், கொலஸ்ட்ரால் எல்லாம் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா, they can be silent killers. இல்ல, every year we do it. அதே மாதிரி எக்கோ அண்ட் இசிஜி is become an important இது. ஏன்னா ஜஸ்ட் பை ஸ்டெத்தை வச்சு நம்ம கேட்கக்கூடியதை விட அதிகமான இன்ஃபர்மேஷன் எக்கோ டெஸ்ட்ல கிடைக்குது. சரிங்களா? So if it's a normal thing, you get peace of mind. ஏதாவது abnormality இருந்ததுன்னா that needs to be addressed appropriately, either medicines or whatever is the correct treatment, you have to get it done. But most likely ஒன்னும் இருக்காது, ஏன்னா உங்களுக்கு எந்த சிம்டம்ஸுமே இல்லை. பட் சிம்டம்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு எடுக்காம விட வேண்டாம். இயர்லி ஒன்ஸ் or once in 2 years எக்கோ எடுத்தா கூட போதும். சரிங்களா? ரெண்டு பேரும் நார்மல் வெயிட் தான். நாங்க ரெண்டு பேரும் நார்மல் வெயிட். வெரி குட். பட் எடுத்து பாத்துக்கிறது நல்லது. இட்ஸ் a very simple easy test, very cheap test. Thank you sir. ராமு சார் கேக்குங்க. எஜெக்ஷன் ஃபிராக்ஷன் 40-45 இருந்ததுன்னா ப்ராப்ளமா? எக்கோ டெஸ்ட் பத்தி அவர் கேட்டாரு. நீங்க எக்கோ டெஸ்ட் உள்ளே போயிட்டீங்க. சோ எக்கோல எஜெக்ஷன் ஃபிராக்ஷன் ஒரு பாராமீட்டர் இருக்கு. அது 40 to 50 இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் ஹார்ட் வந்து அந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவா வேலை செய்யலன்னு அர்த்தம். நார்மல் வேல்யூ வந்து 60 to 70% ஹெல்தி அடல்ட்ஸ்ல. சரிங்களா? ஓகே. பட் என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் கேட்டபோது எஜெக்ஷன் ஃபிராக்ஷன் கம்மியா இருந்தனா, என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தனை கேட்டேன், ஸ்மால் பாய். அவன் சொன்னா, அங்கிள் நீங்க ஓடுற பஸ்ல ஏறுவீங்களான்னா, ஓடுற ட்ரெயின்ல இறங்குவீங்களான்னா, மாடி படிக்கட்டு ஏறி 2 மாடி போவீங்களான்னா, கவலையே படாதீங்க அங்கிள், எல்லாம் ஒழுங்கா பண்றீங்கல்ல, இக்னோர் இட், மெஷின் மே பி ராங்னு சொன்னான். உங்களுடைய எக்கோ டெஸ்ட் பத்தி தான் பேசுறீங்களா மிஸ்டர்? ஆமா ஆமா.
ஓகேங்க. பட் மத்த எல்லா பாராமீட்டர்ஸோடையும் அதை கோரிலேட் பண்ணி அது எதனால இஎஃப் கம்மியா இருக்குன்னு பார்த்துட்டு நம்ம டிசைட் பண்ணணுங்க. சரியா? So just because நீங்க எல்லாம் நல்லா செய்ய முடியுதுங்கிறதுனால மேபி இட்ஸ் a compensated heart failure ன்னு சொல்லுவோம். அதாவது ஹார்ட் அந்த ஹார்ட் ஃபெயிலியருக்கு பழகிருச்சுன்னு அர்த்தம். But that does not mean it's a normal heart. So we might need to look at all the parameters and then decide if any particular action needs to be taken. Okay? Good. Thank nice. you. Very interesting. Thank you, sir. Thank questions. You, sir. Medical audience க்கு பேசுற மாதிரி இருக்கு. Thank you. James, you want to say? Doctor, you are very calm and quiet. உங்கள மாதிரி எங்களால இருக்க முடியல. Sir, மத்தவங்க டாக்டர் எனக்கு ஒரு क्वेश्चन. Please. Hereditary and genetic problem. இது ரெண்டுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? ஒண்ணுமே இல்லைங்க, அதேதாங்க. ஹெரிடிட்ரினா இது பரம்பரையா வருது. ஜெனட்டிக்னாலும் genetic abnormality, very very small difference. Most of the genetic abnormalities we inherit from our ancestors. Very rarely a genetic mutation can be spontaneous. அதாவது பேரண்ட்ஸ்க்கோ கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ்க்கோ மூதாதையருக்கு இல்லாத ஒரு ஜெனட்டிக் மியூட்டேஷன் நம்ம உடம்புல ஸ்பான்டேனியஸா டி நோவாவா உருவாகி இருக்கலாம். But this is the only small difference. But predominantly family history நம்ம கேட்கறது வந்து உங்க genetic predisposition, hereditary factors assess பண்றதுக்கு. சரிங்களா? Thank you. Thank you. Continuous blood pressure tablets எடுக்கிறதுனால side effects. Any medication that we take has effects and it has side effects. சரிங்களா? This is the rule. This is the no other option. வேற எதுவுமே இது கிடையாது. எல்லா மெடிசின்லயும் மேபி பிளாசிபோவா உங்களுக்கு நான் ஒரு இது வந்து வாட் டு சே லெட்ஸ் சே ஒரு சாக்லேட்டை வந்து மருந்து மாதிரி உங்களுக்கு வேஷம் போட்டு கொடுத்தேன்னா மேபி சாக்லேட் ஆல்சோ ஹேஸ் சைட் எஃபெக்ட்ஸ். ஐ எம் நாட் சேயிங் சாக்லேட் இஸ் குட் ஃபார் அஸ். பட் நான் என்ன சொல்றேன் வரேன்னா மருந்துகள் எல்லாத்துலயுமே சைட் எஃபெக்ட்ஸ் உண்டு. பட் ஹை பிபியோ சுகரோ கொலஸ்ட்ரால் ப்ராப்ளம்ஸோ லைஃப் லாங் டிசீசஸ் கிடையாது. இஃப் வி கேன் மாடிஃபை அவர் லைஃப் ஸ்டைல் adequately and appropriately, we can get out of those medications with the doctor's advice. நீங்களா அதை பண்ண வேண்டாம். ஓகேவா? Good. Anybody? James? Please. Thanks, madam. Very good talk. We quite enjoyed and very very useful. ரொம்ப நன்றி. நான் கேட்க வேண்டிய கேள்வி வந்து சார் கேட்டார் நினைக்கிறேன். முக்கியமா வந்துட்டு நீங்க சிம்பிள் டெஸ்ட் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணீங்க, ஸ்பெஷலி பிட்வீன் 40 to 50. I think நீங்க ஆல்ரெடி ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க நினைக்கிறேன். echo and ECG. அது how often, like every 2 years 3 years அந்த மாதிரி? அத ECG is good to be done every year. So நான் சொன்ன blood test வந்து complete blood count, அப்புறம் lipid profile சொல்றோம், and sugar levels along with your BP and your ECG. இதெல்லாம் வந்து basic cardiovascular screening test. இதை தவிர உங்களுடைய dietary aspects, if you've not had a chance to go through that questionnaire that we sent, பாருங்க. ஏன்னா அதுல இருக்கிற questions எல்லாமே relevant to what is our dietary, healthy diet-ஆ இல்லையா, healthy exercise pattern-ஆ இல்லையா, அதே மாதிரி how is our stress and sleep levels-ங்கிறதுக்கான ஒரு அறிகுறி தான். இது நிறைய டாக்டர்ஸோ ஹெல்த் சென்டர்ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுடைய அதர் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸை அசஸ் பண்ண மாட்டாங்க. பட் வி யூஸ் இட் ரெகுலர்லி பிகாஸ் அதோட சேர்த்து தான் we are able to profile an individual as low risk or high risk for problems. So every year நீங்க basic blood test ECG எடுத்தா போதும். When some thing is diagnosed like diabetes or hypertension or cholesterol problems, along with your ECG also try to get an echo. Echo normala இருக்குன்னா every year repeat பண்ணனும் இல்ல, once in 2-3 years repeat பண்ணிக்கலாம். ஏதாவது மைல்டு வேரியேஷன் இருக்குன்னா that they would recommend to get it done after 6 months or 1 year to keep track of how these changes are progressing. சரிங்களா? Thank you, James. Yeah. Killing, sir. I think Selva had a question. No problem. No. Go ahead. Okay. No problem. And our கை ரேஸ் பண்ணாரு, அதனால சார். ராஜேந்திரன் சார் சொல்லுங்க. ட்ரெட்மில் டெஸ்ட் பத்தி ஒன்னு சொல்லுங்க. அது எந்த ஸ்டேஜ்ல பண்றது? ஏதுங்க ட்ரெட்மில் டெஸ்டா? உங்க வாய்ஸ் கிளியரா கேக்கல. வாய்ஸ் கிளியரா கேக்கல. ட்ரெட்மில் டெஸ்ட். Yeah, TMT or treadmill test அப்படிங்கிறது இட்ஸ் தி ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட். நம்ம பாடியை ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு நம்ம ஆளாக்கணும்னா அந்த ஹார்ட் ரேட், பிபி, இசிஜி எல்லாம் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கறது தான் இந்த ட்ரெட்மில் டெஸ்ட். டிப்பிக்கலா இந்த ஹார்ட் அட்டாக்குக்கான சிம்டம்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ட்ரெட்மில் டெஸ்ட் பண்ணுவோம். சரிங்களா?
சில பேருக்கு வந்து அஞ்சைனா, அதாவது செஸ்ட் பெயின் வந்து நடக்கும் போதோ, ஓடும் போதோ, வேலை செய்யும் போதோ, படிக்கட்டு ஏறும் போதோ, அப்பதான் கிராஜுவலா அவங்களுக்கு செஸ்ட் டிஸ்கம்ஃபர்ட் செஸ்ட் பெயின் வர ஆரம்பிக்கும். நல்லா நார்மலா இருக்காங்க, உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க, ரிலாக்ஸ்டா இருக்காங்கன்னா அந்த சிச்சுவேஷன்ல அவங்களுக்கு செஸ்ட் பெயின் வராது. ஸோ இந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவல்ஸ் டாக்டர் கிளினிக்கு போகும்போது படுக்க வச்சு இசிஜி எல்லாம் எடுத்தா நார்மலா இருக்கும். இசிஜி நார்மல் ஹெல்த்தி இசிஜி மாதிரி இருக்கும். பட் when you put the heart to stress, ஹார்ட்டுக்கு லோடு கொடுக்கும்போது, எப்போ ஹார்ட்டுக்கு வேலை அதிகம், நம்ம ஓடும்போது, இமோஷனலி ஆர் பிசிக்கலி எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது ஹார்ட்டுக்கு வேலை அதிகம். ஸோ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல இந்த ஹார்ட் இஸ் ஃபங்க்ஷனிங், அதை இசிஜில பார்க்கும்போது தான் நம்ம we start to see those changes. So this is a test to bring out the hidden cardiac problem. So அந்த பிளாக்ஸ் இருக்கு, நார்மல் ரெஸ்டிங் கண்டிஷன்ல அந்த பிளாக்ஸ் ஒன்றும் பிரச்சனை பண்ணல. பட் when we are exercising those blocks என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த அதிகமான பிளட் சப்ளை வர விடாம தடுக்குது. ஸோ அதுக்காக தான் ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். இண்டிகேஷன்ஸ் இருந்தால் தான் அது பண்ண வேண்டியிருக்கும். அண்ட் சைக்கிள் ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட் உண்டு, ட்ரெட்மில் டெஸ்ட் உண்டு, வேற வேற விதமா இந்த ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட் பண்ணலாம். பிரேக் ஆகுதுங்களா? வாய்ஸ் கான் வருது. வாய்ஸ் ஆயிடுச்சு. இல்ல வாய்ஸ் இல்ல வாய்ஸ் இருக்கு சார், எனக்கு எங்களுக்கு எல்லாம் கேக்குது. வாய்ஸ் இஸ் கிளியர். வாய்ஸ் இஸ் கிளியர். கிளியரா கேக்குதா? ஓகேங்க. சோ ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட்க்கு சில இண்டிகேஷன்ஸ் இருக்கு. செஸ்ட் பெயினோ இல்ல வேற ஏதாவது டிஸ்கம்ஃபர்ட்டோ இருந்தா ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட், டிஎம்டி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தேவைப்பட்ட ஆஞ்சியோகிராம் டெஸ்டும் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ செல்வா. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. I think yes, சொல்லுங்க. Any other questions? Yeah, go ahead. Another additional question வந்து சொல்லுங்க மிஸ்ஸஸ் ரவிச்சந்திரன். மாடிப்படி நான் 63 years old. உங்க பேர் சொல்லுங்க. வனிதா ராணி ரவிச்சந்திரன். வெரி நைஸ். சொல்லுங்க வனிதா. மாடிப்படி எல்லாம் ஏறினா வச்சுக்கோங்க, ஸ்டேஷன் எல்லாம் ஏறினாக்க, இல்ல வீட்டுல பிளாட் எல்லாம் ஏறினா, பிளாட் இதுல கூட அத்தனதுல லாங் ஸ்டெப்ஸா ஏற வேண்டியிருக்கு ஸ்டேஷன்ல, ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல. அது ஏறும்போது ஒரு கொஞ்சம் நிறுத்தி ஏறினாக்கா சௌரியமா இருக்கு. ஆனா செஸ்ட் பெயின் அந்த மாதிரி இல்ல. அந்த ஏஜ்ல வர்றது காமனா இல்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குமான்னு எனக்கு பயம் வந்துட்டே இருக்கு. மூச்சு வாங்குதுங்களா படிக்கட்டு ஏறும்போது? ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு கண்டினியூஸா ஏற முடியல. சின்ன பசங்க ஏற மாதிரி. மோஸ்ட் லைக்லி ஏஜ் ரிலேட்டடா உங்க மசில்ஸ்லாம் கொஞ்சம் வீக்னஸ் ஆகிறதுனால இருக்கலாம். பட் நான் சொல்ல மாதிரி உங்க ஏஜ் 60+னால பேசிக்கா உங்க செய்ய வேண்டிய அந்த டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி பாத்துக்கிறது நல்லது. ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லையான்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஒன்னும் இல்ல ப்ராப்ளம் அப்படின்னா கிராஜுவலா கொஞ்சம் கொஞ்சமா எக்ஸசைஸ் பண்ணி இன்னும் உங்க மசில்ஸ், உங்க பாடி எல்லாமே இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த் கெயின் பண்ண வைக்கலாம். சரிங்களா? மூச்சு வாங்குறது, அந்த ஒரு இந்த கேஸ்பிங் ப்ராப்ளம், அதெல்லாம் வந்து பயம் வருது. நம்ம ஹார்ட்ல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குமோன்னு பயம் வந்து நீங்க ஒன்னும் கெயின் பண்ண போறது இல்ல. பயம் வந்தா இன்னும் அதிகமா மூச்சு வாங்கும், 4 படிக்கட்டு கூட ஏற முடியாது. சோ பயப்படாதீங்க. அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எடுங்க அண்ட் கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. இது ஏதாவது ப்ராப்ளம்னால இருக்கா இல்ல ஜஸ்ட் ஜெனரலைஸ்ட் வீக்னஸான்னு கிளியர் பண்ணிக்கணும். சரிங்களா? தேங்க்யூ மேம். வெரி குட். நீங்க கேளுங்க. பிரேமா கண்டினியூ ப்ளீஸ். ஓகே. யா செல்வா நீங்க கேளுங்க. சார் டாக்டர் சார் இருக்கு. ஒரே ஆள் கேட்டீங்க. ஃப்ரீயா போய்டுவாங்க. இல்லனா எனக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. எவ்ரி டைம் என் பேர் கரெக்ட்டா இருக்கணும் இல்லையா? அதுக்காக தான். ஓகே थैंक यू சார். டாக்டர் நாங்க நிறைய வெஜிடபிள் தான் சாப்பிடுறோம் எல்லாரும். we'll give Mr. Selva a minute to talk and then I'll come back to the vegetable part. But good that you're taking a lot of vegetables. Go ahead Selva. Okay, thank you ma'am. Thanks for your wonderful speech ma'am. நீங்க வந்து ஒரு மெடிடேட்டிவ் ஸ்டேஜ்லயே இருக்கீங்க. அப்படியே ஒரே நியூட்ரலா பேசுறீங்க. முதல்ல இத நாங்க கத்துக்கிட்டாலே போதும்னு நினைக்கிறேன். எங்களுக்கு வேற எதுவும் தேவை இல்லைங்க. நான் ரிப்பீட்டடா இந்த மாதிரி நிறைய பேர் அட்ரஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இல்லையா? So I also used to have those stage fear அதெல்லாம் இருக்கும். But now that it's become I think too natural for me. So நீங்க ரொம்ப இரிட்டேட் பண்ற மாதிரி ஏதாவது क्वेश्चन கேட்டீங்கன்னா மேபி கோவமா இருக்கும். அந்த ஸ்டேஜுக்கு உங்களை நான் விட மாட்டோம். டெஃபினட்டா ஸ்டீபன் விட மாட்டாரு. மேம் எனக்கு என்ன பிரச்சனைனா, நான் வந்து அப்கோர்ஸ் ஹெல்த்தியா தான் இருக்கிறேன். ஸ்டீபன் தெரியும். நான் ஸ்டீபன் சாரோட ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டும் கூட, யோகா ஸ்டூடெண்ட் கூட. ஒரு 40 இயர்ஸ்ல தான் கொஞ்சம் சீரியஸா, அப்கோர்ஸ் யூஎஸ்க்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம இயர்லி இது செக்அப் எல்லாம் போவோம் இல்லைங்களா? அங்கெல்லாம் நமக்கு அவ்வளவு கிடையாது. ஒன்ஸ் இன் அ வைல் தான் போவோம். இங்க ஃபர்ஸ்ட் டைமே இங்க வந்து நான் 2 இயர்ஸ்க்கு எதுவுமே பண்ணாம தான் இருந்தேன். நமக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைன்ட்டு
ஒரு 40s போய் பார்க்கும்போது பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும்போதே பார்த்தா கொலஸ்ட்ரால் லெவல் வந்து ஹையா இருக்கு. ஓகே. அதுக்கப்புறம் எப்படின்னா சேலஞ்சிங்கா இருக்கும். எப்படின்னா நீங்க வந்து நான் ஏற்கனவே நார்மலா எக்ஸசைஸ் பண்றவன், நல்ல ஃபுட் கண்ட்ரோல் இருக்கிறவன், ப்ரௌன் ரைஸ் தான் எடுத்துப்பேன், எல்லா ஃபுட்டுமே வந்து அதாவது என்ன சொல்றது ஹெல்த் மேனியாக்குன்னு சொல்லலாம். என்ன அந்த அளவுக்கு ஐ கேன் ஆல்சோ டாக் லைக் 2 hours about health. அந்த அளவுக்கு எனக்கு எல்லா நாலேஜும். ஆனா என்னதான் பிராக்டிஸ் பண்ணாலும் நம்ம வந்து அதை சஸ்டைன் பண்றதுக்காக ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ற மாதிரியே தான் இருக்கு. அந்த பிளட் கொலஸ்ட்ரால் வந்து ஏறும், கஷ்டப்பட்டு பண்ணா 6 months குறையும், திரும்பி அப்படி ஏறும், திரும்பி குறையும். என்ன அது பிரச்சனையா இருக்கும்? So see again cholesterol, BP, sugarக்குலாம் some genetic component இருக்கலாம். So உங்க பேரண்ட்ஸ்க்குலாம் இருந்ததுங்களா high cholesterol or ரெண்டு பேருக்குமே இல்ல அந்த மாதிரிலாம் இல்ல. So again cholesterol is also very see bodyல cholesterol gets endogenously produced by the liver. சரிங்களா? So cholesterolக்கு ரெண்டு sources உண்டு. Exogenous, that is what is coming from the food we eat, and endogenous is what our own liver produces. So as I said, நம்ம bodyல every cell is made up of cholesterol. So நம்ம sufficient cholesterol வெளியேந்து எடுக்கலன்னா நம்ம பாடியே லிவரே அதை ஆட்டோமேட்டிக்கா ப்ரொடியூஸ் பண்ணி it will meet its requirements. So what the underlying factor here is, if we take any form of நீங்க நல்ல healthy diet ன்னு சொன்னீங்க, maybe there's some aspects like fiber is not enough என்னன்னு எனக்கு தெரியல. That is one thing. The other thing is how much exercise are you getting and how well your stress levels are managed and sleep. இதெல்லாமே very closely linked to the HDL level. So even in our South Indian population மற்ற கொலஸ்ட்ரால்லாம் நார்மலா இருக்கும், HDL அப்படிங்கிற நல்ல கொலஸ்ட்ரால் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. less than 40 தான் most of our populationல இருக்கு. So அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா it's a lot to do with our I think the stress levels of a developing country. So I think that is what is underlying the HDL எவ்வளவு கம்மியா இருக்குன்னு. Some genetic factors இருக்கலாம், but as they progress in a rehab program, as they start doing more exercises, statins வந்து பேசிக்கா கொலஸ்ட்ரால் லெவல்ல குறைக்கும். சரிங்களா? ஹை TGL அதாவது ஹை ட்ரைகிளிசரைட்ஸ், ஹை LDL எல்லாம் இருந்தா statins குறைக்கும். But there is no medicine to increase your good cholesterol. You have to get your liver to secrete more good cholesterol by following a healthy lifestyle. So this is the short answer. Every 6 months அது ஏன் கீழே வருது மேல போகுதுன்னா you might be adhering to a very healthy lifestyle till it comes down. லெவல்ஸ்லாம் குறைஞ்ச பிறகு கொஞ்சம் you might relax and start being a little bit less focused on a healthy lifestyle. So இந்த yo-yo effect அப்படின்னு சொல்லுவோம், that happens with body weight also. People who are obese நிறைய டயட்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நல்லா வெயிட் குறைச்சிருவாங்க. பட் as soon as they relax that, அவங்க பரதநாட்டியம் டான்சர் சொன்ன மாதிரி தான், அதை விட்ட உடனே double the amount of weight gain பண்ணிடுவோம். So all these things, there is a tendency for our body and our mind to go back to the unhealthy lifestyle, but we need to keep track of it. And as we start enjoying it, அது இல்லாம என்னால முடியல, so as it becomes an addiction, then there's a less chance for this rebound effect. சரிங்களா? Thank you. Okay. Thanks a lot. Okay. Thank you Selva. Thank you. Anybody? Ma'am, excellent presentation. Okay, any layman also can understand what to do, what not to do. ரொம்ப அருமையா, though you are any person from medical மத்தவங்களுக்கும் கொடுக்கிற அளவுக்கு ரொம்ப நல்லா பிரசன்ட் பண்ணீங்க. Where we are going wrong அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடிஞ்சது. What should be done அப்படின்றதையும் அந்த லெசனும் எடுத்துக்க முடிஞ்சது. வண்டர்ஃபுல் ஸ்பீச் மேம். ரியலி அப்பாவுடைய பேரு நீங்க இன்னும் சில பேரை எடுப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ். Thank you very much. ரொம்ப நன்றிங்க. That was great feedback from டாக்டர். இப்போ வந்து இப்ப ரைஸ்லன்னு பாத்தீங்கன்னா பிளாக் ரைஸ், தங்கச்சம்பா ரைஸ், என்னென்னமோ இருக்கு. விலை பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹைஃபை. அது வந்து அதெல்லாம் சாப்பிட்டா நல்லதா இல்ல சாதாரண பொன்னி புழுங்கல் மட்டும் சாப்பிட்டா போதுமா? ரைஸ் பத்தி பேசணும்னா நான் ஒரு half a day உங்க கூட ஒரு தனி செஷன் எடுத்தே பேசலாம். பட் இதுல முக்கியமான விஷயம் ரைஸ்ல வந்து குவான்டிட்டி. சரிங்களா? சப்பாத்தி மாதிரியோ தோசை மாதிரியோ இட்லி மாதிரியோ ரைஸ்ல குவான்டிட்டியை மேனேஜ் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். இஃப் யூ கேன் அவாய்ட் ஒயிட் ரைஸ், அவாய்ட் இட். ஏன்னா இட் இஸ் த பாலிஷ்ட் ரைஸ். ஒயிட் ரைஸ்ல இருக்கிற அந்த விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ், அயர்ன், ஃபைபர் எல்லாம் போயிடுது. இஃப் யூ நீட் டு ஒயிட் ரைஸ் பிடிக்கும்னா அதுவும் எடுத்துக்கலாம். பட் த ட்ரெடிஷ்னல் ரைஸ் இவங்க சொல்ற மாதிரி மாப்பிள்ளை சம்பா, கருப்பு கவுனி, நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் த ஹோல் ஃபார்ம் ஆஃப் ரைஸ். நம்ம பிரவுன் ரைஸ் ஆர் ரெட் ரைஸ்ன்னு சொல்றோம். அது ஹோல் கிரெயினா அது இருக்கு, ஹஸ்கோட இருக்கு, கவரிங்கோட இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் ஹெல்த்தி. ஸோ அட்லீஸ்ட் 1 meal a day should be whole grain meal. So 1 meal a day, morning, lunch or dinner. If possible 2 meals.
உங்களுக்கு நல்ல ஹோல் கிரெயின்ஸ் பிடிக்குது ஒத்துக்குதுன்னா எல்லா மீல்ஸும் எடுத்துக்கலாம். பட் நவ் த ரிக்வயர்மெண்ட் இஸ் அட்லீஸ்ட் 1 மீல் அ டே. ஒருத்தர் கை ரேஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்போலேருந்து பாவம், மிஸ்டர் நாராயணசாமியா அவர் பேரு, நாராயணமூர்த்தி. எஸ் ப்ளீஸ். Madam, I have 2 questions. Go ahead. One is related to this rice issue. Which is better, millets or whole rice? I mean, I am referring to red rice, the karupu goni. So நீங்க whole grain rice எடுத்துக்கிறீங்கன்னா fine, that's as I said healthy. அதே மாதிரி millets also have a lot of nutrients in it. சரிங்களா? இதுல இருக்கிற எல்லா preferableனு ஒண்ணும் கிடையாது. This is like asking நல்லெண்ணெய் நல்லதா இல்ல கடலெண்ணெய் நல்லதான்னு. ரெண்டுமே நல்லதுதான், ரெண்டுமே நிறையவே எடுத்துக்க கூடாது, ஸ்மால் அமௌண்ட்ஸ்ல எடுத்துக்கலாம். and these are healthy components. So இதுல இருக்கிற பூஃபா மூஃபா அதுல இருக்காது ஆயில்ஸ்ல. அதே மாதிரி இதுல இருக்கிற சில மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் மில்லட்ஸ்ல இருக்காது. மில்லட்ஸ்ல இருக்கிற so கோதுமையும் நல்லதுதான் இல்லைங்களா? so all of these have their own, they come with their own package of healthy ingredients. So try to have a combination. Don't stick to millets all 3 meals of the day. Try to have other things which are, you know, it has to complement each other. நம்ம சவுத் இந்தியன் டயட் இட்லி தோசை, சாம்பார் சட்னி, தேங்காய் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ண சொல்றோம் because it has a lot of saturated fats. but in the pulses and grains நல்ல காம்பினேஷன்ல நம்ம சவுத் இந்தியன் பிரேக்ஃபாஸ்ட்ல இருக்கு. but unfortunately off late we are becoming more westernized, but also the way we prepare it, we are using a lot of oil and other ingredients. so இதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணி நம்மளுடைய ட்ரெடிஷனல் மீல்ஸ் பண்ணாலே நல்லதுதான். பட் அஃப்கோர்ஸ் எல்லாராலையும் மில்லட்ஸ் எல்லாம் அக்வயர் பண்ண முடியாது. so try to go with what you have. if you're not able to get the best, but keep track of the quantity. so quantity wise rice is difficult to manage. அதான் சொன்னேன். so வீட்ல 6 பேர் இருக்கீங்க, எல்லாருக்கும் சமைக்கிறீங்கன்னா you won't know எவ்வளவு சாப்பிடுறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு. so maybe keep your own katori or a bowl to make sure that you stick to your portion of rice. so that's just a simple suggestion. வேற என்ன question? இன்னொன்னு மேடம், இன்னொன்னு இந்த ரொம்ப நேரம் உட்கார்ந்து இருக்கிறத விட half an hour மேல உட்கார்ந்து கூடாது அப்படின்னு சொன்னீங்க. ரைட். சில யோகா பிராக்டிஷனர்ஸ் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்கன்னா, நீங்க அது மாதிரி ஒரு 1 hour உட்கார வேண்டிய சூழ்நிலை வருது அப்படி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி மீட்டிங்ல அப்படின்னா அப்ப நீங்க சேர்ல எதர் சித்தாசனம் ஆறு அர்த்த பத்மாசனம் ஆறு சுகாசனம் போட்டு உட்கார்ந்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. whether that will help? See, I think that is better than just sitting without doing anything, but it's not the same as being. But what we recommend is chair le ukandittu vela seiravungalukku chair based exercises, like moving their joints, moving their muscles and those kind of things, or getting up and walking. Nariya office la irukumbod nariya thanni kudinga, at least you'll get up and go to the restroom and come back and solrom. so these are just simple tricks, but getting up and walking gives so much more to your body than sitting posture la pandra asanas. but again asanas ellaraliyum panna mudiyadhu illaya. getting up and taking a small walk or up and down the stairs is so much of an exercise. just 3 to 5 minutes, half an hour kapro or 2 to 3 minutes or 5 minutes gives the body and mind a good refreshing break. சரிங்களா? what நான் கேட்டது என்னன்னா மேடம், உட்கார்ந்து இருக்கும்போதே சமணம் போட்டு உட்கார்ந்துக்கிறது பெட்டர் அப்படிங்கறாங்களே. அது தரையில உட்கார்ந்திருந்தா பண்ண முடியுங்க. சேர்ல பண்ண முடியுமா உங்களால? ஆம்லெஸ் சேர்ல பண்ண முடியும்னா fine if you can, but what I am saying is again that is another way of sitting. so in fact it will improve the blood supply, but it is not the equivalent, or it's not the same as walking around. okay thank you very much madam. thank you. okay thank you sir. thank you sir. anybody ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்க. அந்த சாப்பாட்டு பொங்கல் அரிசின்னு சொல்றாங்க, அதே அவாய்ட் பண்றது பெட்டரா? இல்ல, சோ எனக்கு எக்ஸாக்ட்டா அதோட டெர்மினாலஜி தெரியல. பட் இஃப் இட் இஸ் a refined grain-ஆ இல்ல நேச்சுரல் grain-ஆங்கிறது பாத்துக்கோங்க நீங்க. ஓ சரி சரி. சோ refined புழுங்கல் அரிசி is better than பச்சை அரிசின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா புழுங்கல் கொஞ்சம் more the whole grain, but still better. ஆமா, whole grain-ஆ இருக்கிறது தான் பெஸ்ட். சரி சரி. thank you very much. ஓகேங்க, குட். thank you. anyone? குதிரவாளி சாமை கம்பு வரகு மாத்தி ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொன்னு சாப்பிடலாமா? சிறுதானியங்கள் கண்டிப்பா சாப்பிடலாங்க. சிறுதானியங்கள் ரொம்ப ஹெல்த்தி. உங்களுக்கு எது பிடிக்கும் எது ஒத்துக்கும்னு பாத்துக்குங்க. பிகாஸ் எங்க பேஷண்ட் ப்ரொஃபைல்ல we've seen that இத்தனை வருஷம் அவங்க 40-50 இயர்ஸ்ல அவங்க இதெல்லாம் சாப்பிடாம திடீர்னு 1-2 ட்ரை பண்ணும்போது ஒத்துக்காமையும் போகலாம். ஸோ ட்ரை 1 நியூ திங் பர் வீக். ஒத்துக்குதா ஒத்துக்கலையான்னு பார்த்துட்டு அடுத்த நியூ திங்க்கு போகும். குழந்தைங்களுக்கு சொல்ற மாதிரி தான். லெஸ் தென் 1 year இருக்கிற குழந்தைக்கு புதுசா ஃபுட் ஆரம்பிக்கும் போது இதான் சொல்லுவோம். நான் பீடியாட்ரிஷனா தான் ட்ரெயின் பண்ணேன். அப்புறம் அப்படியே ப்ரிவென்டிவ் கார்டியாலஜிக்கு வந்தாச்சு. பட் தட் இஸ் த சேம் அட்வைஸ். ஸ்டார்ட் அ நியூ ப்ராடக்ட் ஆர் நியூ ஃபுட். ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு
ஒரு பனானான்னா ஒண்ணு மட்டும்தான் அந்த குழந்தைக்கு கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் அடுத்த வாரம் வேணா ஆரஞ்சோ ஆப்பிளோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதே மாதிரி தான் ஈவன் ஃபார் அடல்ட்ஸ். இஃப் யூர் ட்ரைங் அ நியூ திங், ஃபர்ஸ்ட் மேக் ஷுவர் இட் சூட்ஸ் யூ அண்ட் தென் ட்ரை டு 1 வீக்கு ஒரு நியூ திங் ஆட் பண்ணலாம். அண்ட் ஆல் த மில்லட்ஸ் ஆர் ஹெல்த்தி, ஸோ நோ டவுட் இன் தட். Now to add, normally every day I walk minimum 10,000 steps and every 1 hour I walk for 500 steps every 1 hour. அதான் நீங்க இவ்வளவு இளமையா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். By the way, I is also உங்க அப்பாவும் அம்மாவும் என் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் 20 வருஷம் முன்னால அட்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஓகேங்க. Since that time they are my friends. So nice to hear that. Thank you sir. Thank you. வேற யாராச்சும் பேசுறீங்களா? கேட்கலாமா? லாஸ்ட் क्वेश्चन கேட்கலாமா? क्वेश्चन கேக்குறீங்க சார், மத்தவங்களுக்கு ஆப்ஷன் கொடுக்கலாமா சார்? யாரு இல்லனா யாரு இல்லாட்டி கேட்கலாம். ரைட், ஓகே பேசுங்க. others can join. யாரும் இல்லையா போல இருக்கு, நான் கேட்கலாம். டாக்டர், இப்போ வந்து ஒரு டயபெட்டிஸ் செக் பண்றதுக்கு நிறைய டெஸ்ட் வருது டாக்டர். எம்டி ஸ்டமக், போஸ்ட் பிராண்டியல், H1ABC, வேற இந்த ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை கூல் ட்ரிங்க்ஸ் மாதிரி கொடுத்துட்டு குளுக்கோஸ் டாலரன்ஸ் டெஸ்ட். ஒரு நார்மல் லேமன், சப்போஸ் 50 இயர் 60 இயர், ஐ டோன்ட் ஹேவ் டயபெட்டிஸ். இந்த நாள்ல நான் வந்து ரெகுலரா லிபிட் ப்ரொஃபைல் பண்றேன், H1BC பண்றேன். இந்த நாள்ல வந்து எனக்கு எம்டி ஸ்டமக்கு நார்மல் 85, பட் போஸ்ட் பிராண்டியல் 145. நார்மல் தாங்க அது. சோ வாட் ஐ அம் சேயிங், 125 டாக்டர். டயபெட்டிஸ் இல்ல அப்படினா இது வரைக்கும் டயக்னோஸ் பண்ணலனா HbA1c பண்ண வேண்டியது இல்ல. ஃபாஸ்டிங் அண்ட் போஸ்ட் பிராண்டியல் மட்டும் பண்ணா போதும். ஆனா இந்த ரெண்டுல எது இம்பார்ட்டன்ட் டாக்டர்? Fasting is the more diagnostic thing. So ஒருத்தருக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபாஸ்டிங்கை தான் யூஸ் பண்றோம். But how our blood sugar modifies with food and பார்க்கிறதுக்கு postprandial is important. So when you take fasting, also take a postprandial so we can see whether they are correlated. So இது ரெண்டும் தான் பண்ணணும் every year. After you're diagnosed with the diabetes, if by any chance any of you have diabetes, 2-3 months ஒரு வாட்டி HbA1c மட்டும் பார்த்தா போதும். fasting postprandial கூட பண்ண வேண்டாம். But each diabetologist has a slightly different approach. So they might say வீட்ல one touch வச்சு அப்பப்போ ஃபாஸ்டிங் செக் பண்ணுங்க, ஜஸ்ட் டு மேக் ஷுர் இட்ஸ் ஆன் ட்ராக். பண்றதுல ஒன்றும் ஹார்ம் இல்லை. பட் HbA1c 3 months லெவலில் நல்லா ஆவரேஜ் கொடுத்துரும் நமக்கு. சரிங்களா? தேங்க்யூ. நைஸ். ஷூர். ஒன் லாஸ்ட் ஃபீட்பேக். ரொம்ப நல்ல டாபிக். நீங்க தமிழ்ல சொல்லிருக்கீங்க, இங்கிலீஷ்ல சொல்லிடலாம், யார் வேணாலும் இங்கிலீஷ்ல சொல்லிடலாம். நீங்க சொல்லுங்க. தேங்க்யூ. ஆனா ரொம்ப சிம்பிள் இங்கிலீஷ்ல காமன் மேனுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லிருக்கீங்க. That's a plus point. நீங்க எல்லாம் காமன் மேன்லயே சேர மாட்டீங்க. எல்லாரும் ரொம்ப அதிகமான நாலேஜோட வந்து நல்ல क्वेश्चंस எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. That's nice. I think I don't mind taking more questions. Stephen, ஏதாவது இருந்ததுன்னா எனக்கு ஒரு क्वेश्चन இருக்கு. சொல்லுங்க. இப்போ வீட்ல அப்பளம் இருக்குறாங்க, ஆயில் எடுத்துறாங்க, அந்த ஆயில மறுபடியும் குழம்புக்கு யூஸ் பண்றாங்க. It is a reusable? பண்ண கூடாதுங்க. Not allowed. So on the spot ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அப்பளம் வறுக்கிறதே தப்பு. ரொம்ப ரேரா தான் வறுக்கணும். பரவாயில்ல, ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக ஒரு क्वेश्चन. இது எல்லா லேடிஸ்க்கு இருக்கிற டவுட். கரெக்ட், அதனால இத கேக்குறேன். சோ மினிமல் ஆயில் வெச்சு அந்த ஸ்டீஃபனோட சேர்த்து மேடம், டாக்டர் ஸ்டீஃபனோட சேர்த்து கடையில போய் வறுத்த மீன் வாங்கணும்னா அத 10 நாள் ஆயில் தான் போடுறாங்க அவங்க. ஆமா, அது ஒரு நாள் 2 நாள் இல்ல, 10 நாள் ஆயில். அது உண்மை. all the fast foodல வந்து or இப்ப கடையில போய் வாங்குற ஃபுட்ல they are not going to make it in fresh oil. So அதனால தான் we say eating out. அந்த questionnaire-லயே பார்த்திருப்பீங்க, how often do you eat out ன்னு கேட்டிருக்கோம். அது ஒரு கல்ச்சரா, ஒரு ஹேபிட்டா இப்ப ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா? இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் சம்திங் வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட்ல இருக்கிறது இல்ல, இங்கேயுமே வந்து eating out or ordering in. So Zomato, Swiggy, I don't normally mention brand names, but these have become part and parcel of ellaroda phone liyum irukkurது. But it's okay once in a way. If you are a young people, we want to have a party, adana it's okay, but it cannot become part of our routine life. So reusing oil. So அந்த அப்பளம் 10 வறுக்க போறீங்கன்னா அந்த 10 அப்பளத்துக்கான மினிமல் ஆயில் யூஸ் பண்ணிட்டு அதை இமிடியேட்டா டிஸ்கார்ட் பண்ணிடணும். That so அது ரீயூஸ் பண்ண கூடாது. cannot be reused. Correct. It is also under reusable oil. Correct. Trans fat அதிகமாயிடுதுங்க. Right. Okay. Thank you very much. ஆன்லைன் கன்சல்டன்ட் இப்ப செல்வா மாதிரி ஆளுங்களுக்கு
ஆன்லைன் கன்சல்டன்ட் கொடுப்பீங்களா ஃபாரின்ல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம்? Definitely, we are providing a cardiac rehab programs for people in Singapore, US, Canada. இப்போ இந்த pandemic situationல even people in Chennai are doing it completely online. In fact, Marchல இருந்து தான் we are resuming our routine work in clinic work in Besant Nagar. So home based cardiac rehab, home based prevention programs we call this, and it is fortunately as effective as center based programs. Only thing, high risk patients it is not that recommended. நீங்க யாருமே high riskல கிடையாது. So ஆன்லைனா எல்லாருக்குமே பண்ணலாம், நாட் அ ப்ராப்ளம். ஃபர்ஸ்ட் we need to discuss தேவையா உங்களுக்கு, என்ன இவர் சொன்னார் இஸ் ஆல்ரெடி இன் வெரி ஹெல்த்தி ட்ராக் அப்படின்னு, மேபி 1 or 2 டிப்ஸ் ஆர் ஃபைன் டியூனிங் பண்ணா போதுமா இருக்கலாம். பட் we have to assess individually and then decide what kind of a guidance you will need each person. ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் மற்ற கண்ட்ரிலாம் ஸ்பெஷலைஸ்ட் கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் வாங்குறதுன்றது இட் இஸ் நாட் சோ ஈஸி. Correct. So அதுக்காக தான் இப்போ இந்த क्वेश्चन நான் கேட்டேன். So more cardiovascular health related or in the aspects yes definitely we will be able to, but again adula not audible. கேக்கலையாங்க? கேக்குதா? எனக்கு கேக்குது, உங்களுக்கு கேக்குது சார். I think உங்க ஆடியோல ஏதோ இங்கிரேட் சம்சாரிச்சீங்க கேக்குதுல. So only thing in the online la பண்ணும்போது emergency situation we will not be able to cater, but that is not going to arise. This is more of lifestyle advice, lifestyle or medications or testing பத்தி அதெல்லாம் பண்ண கேட்கணும்னா anything I'll be open to discussion, no problem. One more question madam, I am Narayanamurthy. சொல்லுங்க. 60+ பீப்புளுக்கு வந்து இந்த எந்த பிரச்சனையும் இல்ல, சிம்டம்ஸ் இல்ல, அப்படி கார்டியாக் இஷ்யூஸ் இல்லாதவங்களுக்கு வந்து எக்கோ டெஸ்ட் வந்து என்ன ஃப்ரீக்வென்சில எடுத்துக்கணும்? நீங்க தான் அது முதல்ல கேட்டீங்களா, வேற யாராவது கேட்டாங்க? நான் கேட்கல. ஓகே, ECG every year எடுக்கலாங்க. எக்கோ once in, if it is normal everything is okay, வேற symptoms இல்லைன்னா once in 2 to 3 years கூட எடுக்கலாம். So it's not a, again depends on வேற எதுவும் இல்லைன்னு சொன்னீங்க இல்லையா, பிபி, சுகர், கொலஸ்ட்ரால் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் எதுவும் இல்லை. So then it can be done once in a few years or maybe once in 5 years also. But I mean it's not something a very elaborate test ன்றது கிடையாது. It's just one additional test. If you want to do it, you can do it once in a few years. But ECG every year you have to take. Every year எடுக்கணும். Correct. Okay, thank you. மேம் பேக்லயே வந்துருது. மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்கப்ல எக்கோகார்டியோகிராம் பேக்லயே வந்துருது. ஆமா. It's not that costly also, not time consuming also, like ma'am. ஆமா, you're right madam. So it's அதான் நான் சொன்னேன், it's easy, but again see master health checkupல சில overall testing பண்றாங்க. So it depends on which lab is offering it, what are all the things in that master health checkup. சில bone scan, சில இது நிறைய பார்க்கறாங்க. ஸோ அந்தந்த இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ விமென்க்கு above the age of after the age of menopause bone டெஸ்ட்லாம் கொஞ்சம் ரிக்வயர்டாக இருக்கு. ஸோ depending on your condition and situation, certain tests. So everybodyக்கு அந்த master health checkup தேவையானு எனக்கு தெரியல. So that's why we say try to get the doctor's advice. I'll be more than happy to advise. என்ன டெஸ்ட் பண்ணணுங்கிறது it's a very simple thing, but சில labs they make it too too many tests. அது பாதி டெஸ்ட் மேல டாக்டர்ஸ் பார்க்க கூட மாட்டாங்க. இதெல்லாம் பண்ணிருக்கீங்களா, ஓகே ஃபைன் ன்னு விட்டுடுவாங்க. So but certain things like thyroid profile அதெல்லாம் வந்து எல்லாருமே செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது. So yeah, thank you. So really happy. இது எங்களுக்கு வந்து ஒரு மெடிக்கல் செஷன் மாதிரி போகல, ஒரு மெடிடேஷன் டெஸ்ட் செஷன் மாதிரி தான் போச்சு. அந்த கிராஜுவல் டாக், அந்த கிராஜுவல் டாக்ன்றது வந்து இட் இஸ் ரியலி எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நாங்க அப்படியே அமைதியா உட்காந்துட்டு ஒரு ரியல் மெடிடேஷன் பண்ண மாதிரி தான் இருந்தது. இட்ஸ் வண்டர்ஃபுல் செஷன். ஹாப்பி. இப்போ எங்கெல்லாம் விட்டீங்கன்னா நாங்க அதிகமான சத்தமா பேசுவோம், ஒரு டென்ஷன்ல பேசுற மாதிரி இருக்கும். we need to learn things from you, how to talk. அந்த மாதிரி அந்த கிராஜுவலா அந்த பேசுறதுன்றது it is very very essential and useful for us. Really it is indirect message you gave us. தேங்க்யூங்க. சாட்ஸ்லயும் நிறைய பேர் ரொம்ப பாசிட்டிவா ஃபீட்பேக்லாம் அனுப்பியிருக்காங்க. ஐ ரியலி என்ஜாய்ட் திஸ் interactive session. So now I'm glad I could take the time out for this, and உங்க எல்லாரையும் மீட் பண்ணதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். இட்ஸ் bit late on a Saturday evening, but எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இப்பதான் காலையில எழுந்த மாதிரி இருக்கீங்க. So I think it's really nice. எல்லாருமே ஹெல்த்ல இவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம். ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கடைபிடிக்கணும். நீங்க கடைபிடிக்கும் போது உங்க வீட்டுல இருக்கிற எல்லாருமே கடைபிடிக்கணும். ஸோ திஸ் ஷுட் பிகம்
see change. So we should be the creators of change. So ரொம்ப thanks Stephen for this wonderful opportunity. It's our pleasure. We will be in touch, and hopefully all of us will turn a new healthy leaf tomorrow. Thank you ma'am. Thanks for your wonderful talk and time, everything. Thank you so much. இன்னொரு மனமார்ந்த நன்றிகள் உங்க ஃபாதருக்கு. நன்றிங்க. அப்பா கிட்டயும் நான் சொல்றேன். I think he was busy this evening, but நான் கண்டிப்பா நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணணும் அப்பான்னு சொல்லியிருந்தா அட்டெண்ட் பண்ணிருப்பாரு. But I didn't want to force him. ஏன்னா ரீசெண்டா தான் he met all of you in his session. Yes, சொல்லுங்க. அந்த அப்பளம் பொரிச்சிட்டு அந்த லெஃப்ட் ஓவர் ஆயில சும்மா தாளிக்கிறதுக்கு எல்லாம் யூஸ் பண்ண, அது கூட பண்ணக்கூடாது இல்லையா? எதுக்குமே பண்ணக்கூடாது. சும்மா தாளிக்கிறது கூட நம்ம உடம்புக்குள்ளதானே போகுது. சரி, அதான் கேட்டேன். என்ன நல்லா சொல்றாங்க அது மாதிரி. கொஞ்சமா யூஸ் பண்ணுங்க, அப்பளம் நிறைய பொரிக்காதீங்க. இதுல இருந்து தெரியுது நம்ம குரூப்ல நிறைய பேருக்கு அப்பளம் பிடிக்கும் அப்படிங்கிறது. சோ நீங்க பாக்கெட்டா ஃபுட் வாங்கும்போது, கேக் வாங்கும்போது, பேஸ்ட்ரீஸ் வாங்கும்போது, சமோசா, பிரெட்ஸ் இதெல்லாம் வாங்கும்போது டிரான்ஸ்ஃபேட் நிறைய இருக்கு. அப்பளம் பொரிக்கிறது அட்லீஸ்ட் நம்ம கண்ணு முன்னாடி இருக்கு. இட் இஸ் an obvious fact, but the hidden salt, hidden sugar and hidden oils are the worst enemies. So அத கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கணும். ஓகேவா? Especially those living abroad also, உங்களுடைய லேபிள்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் படிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா then you will realize that all the food that appears healthy is not so healthy. So I think everything that needs to be made at home, பண்ண முடிஞ்சதுன்னா வீட்ல பண்றது பெஸ்ட். And yeah, so enjoy the food. I think food is meant to be enjoyed. Be mindful of what you're eating. அதெல்லாம் நீங்க எல்லாம் உங்க Mind Your Mind forumல டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பீங்க. But are we all eating mindfully? I think it's a big question mark. இல்லையா? Most of us eat so that we can do our next job. இந்த வேலை சாப்பிட்டு முடிச்ச பிறகு அடுத்த வேலை என்னன்னு தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். பட் சாப்பிட்றது is such an enjoyable process. Be mindful of your exercising, of your eating habits, or even just while you're sitting and relaxing, enjoy it. And the few minutes that you get is something that it's not always in your hands. So அப்பா அதான் சொல்வாரு, positive mindset is everything அப்படின்னு. But we have to train our minds இல்லைங்களா to be positive. So I think நீங்க தான் அதை பத்தி எனக்கு சொல்லி தரணும்னு நினைக்கிறேன். But in the Mind Your Mind forum, to have had this opportunity to interact with all of you, I'm really thankful. Thank you. Thank you so much. Good night. Have a wonderful weekend. Bye. Thank you. Bye.